Yeah. Hello. Welcome. Of course. Hello, Okay. sir. Hi, sir. Yeah. So, anyways, dear students, as I said, you will be having a guest for the day. You'll be having a guest for the day, and anyways, we have learned a lot of things during this pandemic over this online classes. Okay, so in fact we learned a lot of things. I think with respect to our subject, I can say, what is the embedded system, what is your car, what is a washing machine, what is the communication protocol, what is the programming, how everything is done. Okay, so and really should appreciate you guys, those who have taken the participation in the hackathon contest which was conducted yesterday, and around 6 students have progress for the second round also. That's very good sign, in fact. Okay, so today I thought, since I inquired with your other faculty members, I just thought that why don't we listen something from the outsiders. He's not an outsider, but of course we have to make him as outsider because he's not with the CIT, he's an alumni of CIT. Okay, so we do all introduce. I'm going to introduce you about one of my favorite student, in fact. Okay, who with whom I was very good. I used to share a lot of things. Still, I remember the third semester ADE lab and microcontroller microprocessor lab, which was taught to him. Okay, the way he spoke, the humbleness what he had, in fact the respect what he used to give everybody. And in fact during the third semester itself, I told even to my faculty members, he's a good guy where he's going to get placed in very good reputed company. So probably that might have led to him a better place in the current field. He was working at Philips. He was working with Philips, I think. Okay, now he is working as a team lead in Exact System Solution Private Limited. He has undergone a lot of projects. Okay, probably why I called him and why I made you to join this session is, I just don't want a person or an alumni who can just simply give an insights about engineering. Okay, he's the one who copes up to your level. Okay, he is the one who can reach to your level. What all the questions you have, you can just clarify with him. Where is such a nice guy, you can say him. Okay, so let me all introduce Mr. Basavaraj SR, who was with us from 2011 to 15. So Basavaraj, on behalf of the CIT and CS department, I welcome you to this webinar, Basavaraj. Thank you, sir. Yeah. Thanks a lot for your information. Can you be a bit more audible, Basavaraj? I think your voice is very less. Yeah, no. Probably my voice is less here. 1 second. Able to hear me now? Yeah. Very much clear. Very much clear. Yeah. Yes. Okay. So guys, take this session is a positive way. So as he was working with Philips, probably is the one better person who can make you to understand what is embedded system, what exactly it is. Let me come back in Kannada. Okay. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಓದಬೇಕೀಗ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕ್ವಶನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮೊನೋಟೋನಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದೇ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬನ್ ಕರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದವನು, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. CIT ಇಂದ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು. Okay, he's earning like anything. Okay, he's in very good position. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಓದಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. So I think Basavaraj, over to you. You can just talk to your, I can say, your juniors, man. I don't want to call them as students, as your junior friends whom you are guiding for next half an hour or so. Okay, can I have an acknowledgement from audience side, and can you just welcome him with your own wordings so that I think you can be more confident. Tale kedskobedi, ಹೇಳಿದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅವನು. One of you should voluntarily unmute and welcome him. He is Mr. Basavaraj SR. Come on. Yes, quick. Hi, sir. I welcome our alumni, and sir told about him. So I don't know about him, but I want to know about him for the next half an hour, and I want to know the future things from him. So I welcome our senior, sir. Thanks so much, Sri. Very kind of you. Yes, Basavaraj, I think you can take over your students now.
your friends for next half Yes. an hour. Yeah, please. Yeah, exactly. I can start, and don't call me sir. I'm just your senior. That's it. Yesterday I was, today you guys. Tomorrow will be somebody else. Okay. Yeah. I think introduction. I think the more than expected. Sir has given me about, taught me about everything, and yeah, it's a best. Call me as a proud alumni of CIT, and a lot of learnings, after CIT. And the way I think you can you go on mute, please? Yes, Siddhananda TG, can you please mute? Yeah. Okay. So I think everybody can hear me, right? Yes, yes, yes. Yeah. Yeah, I can start actually. So I don't want this to be a formal that one-way communication that I'll be keep on talking something and you guys will be listen and go off. No, that should not be the case. That's what I'm not expecting from you guys. So basically, I need an interaction with you guys. So interaction in the perspective of maybe you can unmute and talk whenever I say, or even whenever you want to interrupt, right? You can raise an hand and then talk, because this is not a one-to-one communication, right? We have many people. We are in this group around. I can see more than 90 people around. 100 students are there here, so yeah, you can raise an hand and then keep talking, so not an issue. I mean, like, you can interrupt me anytime, so as number of questions you can ask me, and you can whatever the things you have right in your mind, that of course nobody is perfect or nobody is clear about the path what you are going to be tomorrow and what I'm doing now and what I did yesterday. Okay, so what I wanted to tell you guys is, then we should be confident enough that what we are doing and what we are going to do, that's it. Basuraj, Yesterday is past. 1 second. Sorry for Yes sir. interruption. Yeah. Yes sir. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಏನೋ ಇದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಲಿ, ಯಾವ ತರ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನ್ ಕಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅವನು, ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಯು ಬೋತ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಐ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes. Okay, Basuraj, you can carry on, man. Sure, sir. Thank you. Thanks a lot. Yeah, fine. So I think I can start, right? You guys have a text box to send a message, right? In the chat. Confirm me. Okay, so you might know my name, right? It's even Chetan sir, Balaji sir has been introduced my name. So I need your introduction. So yeah, if I start one by one, it's not possible to complete in a particular time. So what I want to tell you guys to do is, can you just put your name in the chat box, patapat. Let's see who will start first. I can see 93 people, 92 people there, 90 plus. Can you start typing your name in your chat box? Yeah, I can see many names. Hemashri, Kirtana, Amulya, Kavyashri, Supriya, Sachin, Prajwal. I can't even read. Pallavi, Sonu, Chandana, Haripriya, Vedashri, Vidyashri, Revati, Sagar, Soumeshri, Bhagyashri, Kartik, Meenakshi. Yeah. Bilal, Shilpa, Satvik, and Navyashri, Raksha, Kartik, and so on so. Yeah, still a lot of people message me, thanks for interaction. So the reason I made you, because it should be interaction. Okay, so it's not that I just speak something and then you guys go and listen and go and left the things up. Okay, that should not be fun. Okay, stop it, I think. Okay, stop it. So, and also anybody is from outside of Karnataka and who doesn't understand Kannada, can you just raise your hand? Or everybody know Kannada? Okay, I think everybody knows Kannada, right? Kannada ಬರ್ತದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? Okay, fine. No need to call me sir, call me Basuraj. Okay. Yeah, and I think can the same way I wanted to make more interaction. So can you just type where are you from? I mean, like, if you come from Gobi, type Gobi. If you're from village, type village name, and if you're from Tumkur, type your village name. Yeah, started. Tumkur, I can see the people from Gobi, Tumkur, Raichur, Madhugiri, from Chittoor, from Chellur, Gobi.
from Nittur, Yellapura. Okay, I think we can start directly, come to the point. I'll share my screen. I have a small PPT. I don't want to make it a formal, but still I have some 2 to 3 slides. Put a message when you guys see my screen. Able to see my screen, right? At least a blank screen. Okay, good. I need more interaction actually, so people should message me and then we can take it forward. Okay, able to see, right? Yeah, I think I can start. So I have a topic which I chose, what next after engineering, right? So the term says what next engineering. You guys might hear before that what after SLC, what after PUC, and then next ಏನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. So this is a kind of a topic which you guys might yet to hear. So I'm the first person, I think I can feel that you guys I'm talking about next after engineering. Okay, so let's see I can, what are the things I can brief you out and give the information to you guys. Okay, so yeah, I think I have one poll actually. I'll send out one link to you guys. Please open this. Everybody has to participate this one. Can you please open this form, and then there's one option is there, you need to submit it. Let's see, within 5 minutes I can see 90 plus response I should see. I think somebody has started. I can see 4 responses, 5 responses. And don't worry, nobody can see your responses. Be open. What you are thinking and what the answer. Let the first answer will come from your heart, right? Give that. I can see 37. Still many to go. 40. 44. Around 50. $52. Be fast, be fast. Just on one option, you need to choose it. 53 responses. 54. So when you guys done, can you please message done here in the chat box? Let's make it interaction. Yes, I can see 57 responses and a lot of done here. Around 60 responses. Yes, good one. I'll freeze it for 70 responses at least. I expect more than 80 to respond. These students are really good, Basavaraj. They have got a very good result, in fact, in 3rd semester and as well as 2nd semester also. Super, sir. Yes, and they are interested in programming. That's why I just thought of calling you. I think they Yes. are in fact many of them are good. Yeah. Yes, I'm coming to there. Yeah. Please come on, guys. Make it fast. Let's have good session. Yes, exactly.
Last 10 to 15 seconds, I can wait and then put the result in the screen. Okay, let's stop it there. Okay, I think I got 66 responses. So able to see the screen, right? The responses and the result and what exactly you guys are thinking about. Where are you guys? Okay. So by this, I can say people choose 60% IT jobs. Good, you guys are. I think I expect yet to decide is the one the most. Yes, there are 7% there because at this your age there will be lot of confusion. Yeah, if I say I can say I think there is a small story in CIT, right? So first semester and second semester I think ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸೈಕಲ್, ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ರೀಸನ್ so what somebody told me, if you done with computer science you can only target for software jobs. Okay, if you do electronics you can target for both hardware and software. Okay, I was in the impression that I will get more opportunity after engineering. I don't believe so. After second semester I think I'll be in a confusion and then went directly to the CV sir chamber and then went to ask this question. Sir, I want to change this branch and I wanted to move because the reason because CV sir is studied from CIT and as well as from CC. So I feel okay, he is the right person to check this information and take a right decision. Okay, so so after that after second semester I went right into the chamber and I'm asking the question. Okay, change ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? So you know what he told? So I still remember. So the thing is, I was in impression that okay, if you do computer science you go to the software job and you do hardware and as well as software. No, whatever you are doing, okay, there always be an opportunity for you guys. Okay, and also you should be keen enough with your targets. You don't want to make it widen your targets. If you are keen in your target, say for example I am in computer science engineer. Okay, I target only on computer science. I mean like the IT software industry. Okay, so that was the thing I got it from him. Okay, then what I did, that's the where I left all that particular confusion and then went to the computer science. Okay, I feel proud that okay, I am in this. And also after completion of an engineering I got to know that even the IC students, whatever electronics guys, right, who does right engineering, so they also most of 80%, more than 80% will come into the software only. Okay, so you are already doing computer science. I think you guys are from fourth semester, right? Okay, so it's a good it's a right time you guys to what to concentrate, what not to concentrate at this stage. This is I think halfway you're done with the complete engineering. I think so with these responses I can see the lot of IT jobs and there are higher studies and then fewer government jobs and yet to decide. I can see 7.6% of yet to decide, right? So let's see. I can continue. So I will give you a brief idea about that. Okay, for IT jobs what you need to do, for higher studies what are things you need to concentrate. Okay, currently you are studying something, what you need to concentrate. So in our engineering we will be having a lot of subjects, right? So that lot of subject you might come up with some subject you might not interested. Okay, some subject like okay I will like it. Okay, so let's have one question for you guys to make it interactive. So can you put in a chat that which is your most liked subject? Okay, can you start typing? It may be in ADA, it may be in DS, it may be in whatever, computer science, C language, from the first semester mechanical or anything. Guys, you should make it interactive. Most liked subject till now in your fourth semester, third semester, first semester, in your complete 2 years of journey. I didn't see any response from you guys. Able to hear me, right? Yeah, they are chatting, they are responding. Okay, sorry, the scroll was up, sorry. Good, lot of responses.
Okay, I can see embedded system, ADA, DS and DS, web programming, MCS, ED, yeah, computer science, data structure, DS, OS and DA. Good. OS. Okay, MC, DS. Good. I think we can stop. So in nim journey nalli, you will be come up with multiple subjects. Okay. So in adರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, that is most important. Engineering is a kind of an complete book ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, you might not interested with the first page, or it may be some preface, or at the end of the list of page number and the content, right? Or maybe interest ಇರೋವು ಇರ್ತವೆ, interest ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ತವೆ. But ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you should be able that, okay, I have entered this engineering, I need to close with the good, even with the knowledge, even with your performance, even with the good placement. Okay, so at this stage I feel the fourth and fifth semester, right, this is the right time you guys to take a decision in terms of what. Okay, so okay, these are the few subjects I can give you, what are the things you need to do and what you need to do and all. I mean, like, now the things which is important to you guys. Okay, so don't just blindly follow me what I am telling, but you should think in a logical way. Okay, in future, so ultimately you guys need to keep this in your mind, and you need to come up with a good result at the end of the day. Okay, so what I will make you is, so currently I can see that there are a lot of computer science related subjects here. Okay, good that you guys are liking the subject and liking your engineering. Yes, that should be the attitude for you guys. So there just should be always a positive attitude for you guys, that okay, I have joined computer science now at the fourth semester, there are only few couple of years left. Okay, what I need to do in that, how I can finish the things in a better way. Okay, I feel, so after engineering I took a decision that, okay, there was an option for me that from 6th to 7th semester I decided, okay, I need to do an higher education. Okay, so after the engineering I just continue with my higher education with I completed an MTech in RV College of Engineering. Okay, so I'll give an idea that the one who is planning for higher study, okay, the one who planning for an IT job, okay, the one who planning for other options like a government job or civil service or the things. Okay, for all these to do, these are the after engineering. Okay, before engineering what you need to do, that is most important, right? So for you guys, you should promise yourself and that you should, like, there are a couple of websites. Okay, say if you want to become an IT job, okay, or anything, you should be fundamentally strong. That is your primary focus for yourself. What is fundamental strong? Okay, so ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಿಮ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೇನೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, AD ಆಗಿರ್ಬೋದು, DS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, C++ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಜಾವಾ, C# ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that is where you need to learn. Okay, so if you see, right, so we are in a state level colleges. Okay, there are other two categories like NITs and IITs. Okay, so I feel college is not the problem here. If you have a talent, any company like Google or Facebook or Amazon, any bigger company, they can pick you up. They have an opportunity open for everybody. You just need to find it out. Okay, so don't feel like I was in impression, yeah, at that time, because I was in impression that, okay, I am in state level college people, if I am in IIT or NITs, I should have been getting to Google or some good companies. No, that was a wrong impression in our field. So what you guys is, if you have a talent, okay, you definitely succeed. Talent matlab fundamental, you should be strong. What is the fundamental here? That is simply, I can say in a single word, that is called coding. Okay, I will come to the point in detail what is coding. Okay, so what are the basic subjects you guys have? Okay, so I think you guys are getting me, right? Put a S message, yes, in the chat. Let's make it interactive. I think you guys are following, right? Good, thank you. Okay, so ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ 1 or 2, 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆವರ್ ಎವರ್ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ CGPA or SGPA some percentage, right? That is not your target. That should not be never be target. So marks is just an entry card. So ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that's it. What you need is a talent. What you need is a fundamentally you should be strong. How much you are strong in your fundamental, nobody can beat you. Either it's an IIT student who is sitting beside you and one is from RV college or BMS college, nobody can beat you if you are strong in the coding. It means the subjects like data structure, you can note it down. Okay, data structure agbodu, C language agirbodu, algorithms agbodu, ಮತ್ತೆ even DBMS ಆಗಿರ್ಬೋದು, oops related stuffs, ಮತ್ತೆ OS, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು C++, ಮತ್ತೆ Java, C#, these are all the fundamental things. Okay, so ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಾಗದು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ there will be a particular syllabus. Okay, definitely if you come to the point of exam, so you don't read 1 minute. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ? ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಲ್ವಾ? ಬರೀ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಪಾಪ, ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Okay, you guys should be interacting. Okay, no problem. Okay, so you can note it down. Even whatever the things you missed it, right? So you just need to note it down. So the thing is like, okay, so the topics I was telling, subjects, ಏನೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ DS ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, oops ಆಗ್ಬೋದು, DBMS, OS, C++, Java, C#, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ you guys and the student is from higher colleges. It means from NITs or IITs. Okay, you just keep noted down, they are fundamentally strong. Okay, but we are also strong, but our mindset, we should make it strong. Okay, so ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಮ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ 4 years. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಪಾತ್ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ 4 years ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಅಂತಾರೆ ತಾನೆ, ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ I told some list of subjects what you need to do. Okay, so ಇವಾಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಓದೋದು? Okay, you will be getting lot of notes, right? Notes ಇರ್ತೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ, and then there are always an point notes and lot of lecturing notes will be there. And what I will suggest you is you just start with a textbook. Okay, notes andre it's already limited version of a textbook. Okay, you start from the textbook. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಹಾಬಿ ದಟ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಓದಿದ್ದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಯು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. that's you should not. So that 1.5 years of time you should shift it to before. It means ಇನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ನ ನೀವು ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ ಯಾವ ತರ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟು IITs ಮತ್ತೆ ಇದಂತೆ. ಬಟ್ ಐ ಸೇ ಇಬ್ರು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಾಟ್
Okay, you should practice a coding. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ type you here. Okay, there is something called Geek for Geeks. Okay, the Lead Code, HackerRank, HackerEarth, etc. Okay, there are a lot of these are the website, free website ಇರ್ತದೆ. Just login ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? You should promise yourself that okay, from today you can take from tomorrow whatever it is, at least start from basic first program. ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೈಪ್ ಎ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಓದೆ, ಒಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, 10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೆ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ನೋ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, note it down. After engineering you will face some problems. Okay, so that I don't want you guys to do mistake. Okay, so if you have promised yourself, put a chart in that, say yes. Okay, you should listen your heart and then you should do it. Okay, it means you should start practicing the coding. Just start from a basic, just an addition of a 2 number. You start from there, you will be somewhere else. I can see. I wanted to see more as from you guys. Good. Lot of responses. Happy to hear. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನ 2-3 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾವಾ, ಸಿ ಶಾರ್ಪ್, ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸಿ ನಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಕೋಡ್ನ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸೇಮ್ HackerRank ಅಲ್ಲೇ you can write code in C, you can write a code in C++, Java, C sharp. Okay, so from today you just make it an hobby. So of course you spend time in Instagram, Facebook and WhatsApp and whatnot. Definitely we all, that's a kind of become an hobby without knowing, or without, we never feel like okay, I want to use on Facebook for half an hour. We never plan that. Okay, I want to use an Instagram for half an hour. We never plan that. That become an hobby automatically. How does it become? ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. So there is a one rule: if we are doing something for 21 times or something, right, that will make us happy. Okay, so don't believe in that particular stats, but I just mentioning here. So you start programming yourself. Okay, start from scratch, just from addition of a 2 numbers. Start from there. Okay, and that will take you to the next level for you guys. If somebody asking the programming language or coding, right, you definitely will crack. Okay, that is the fundamental basic funda you need. Okay, for to write a code, what is the thing you need? Okay, the core subjects you mentioned, right? ADA, DS, C basics, OOPS concepts, these are the fundamental, you need it. Okay, so code ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿದ್ರೆ, ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವ್ದೊಂದು OSL ಮೆಟಾಫೋರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೇಕ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ, ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಎಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡು, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯು ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವರ್. ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದು ಏನೋ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Never read for it last year question paper and something. Okay, I will prepare for some 8 question, 10 question. No, don't go for questions like that. That if you go for, sir, give me 10 question, give me 5 question, you will be targeting for only for exams. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಬೇಗ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿ ಅಂತ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎ ಕೋಡ್ ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್? ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು DS ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಕರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ, ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ವೆದರ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ ನನಗೆ, ಸರ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು IT ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನೇನೋ ಇರ್ತವೆ ಆಪ್ಷನ್, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು DS ಅಂತೀರಾ? ನೋ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. You are doing engineering, you should learn these basic things. Okay, that is the funda you should keep in your mind. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು higher studies ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the things you need. If you go to IT, these are the things you need. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they definitely think, right? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ 1 to many, right? You come out of engineering and you can go for higher studies, you can go for IT job, you can go and what not to do other things. Okay, for all this, what is the basic things you need? That all there in your syllabus. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆವರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ವೈಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಓದ್ತೀವಿ ಆತರ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಫಂಡನ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ಡಿಡ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ what is there in your mind, right? That should carry throughout your. Okay, so that is a fundamental thing. Okay, next thing, ಈಗ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10-15 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡೋದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ವರಿನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸಮ್ XYZ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇವ್ ಪಟ ಬರೀತೀರಾ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ IT ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. At least you approach in a better way than the one you sitting beside you. That is most important. Okay, so ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಜನ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯು ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, nobody can beat you, trust me. Okay, that is the thing you need. Okay, so I think you're following with me, right? Type yes on the chat. Nobody is getting sleep, right? ಇದೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಯಾರಿಗೂ? Good, I can see a lot of messages.
Okay, enough. I think you people are following me. Okay, good. So next thing, any specific questions you guys having? Any questions? Either you can raise an hand and ask me anything, whatever it is. It may be after engineering or while doing an engineering, anything. ಫನ್ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, nobody is having any question. Everybody is perfect. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಏನೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನೀವು ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೋಡ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯು ಶುಡ್ read the data structure, you should read the algorithms, you should read the C programming language and basic stuffs na meanwhile read ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ in A+B only. You got my point? So the thing is, you should be most logical enough that to understand the fundamentals. That's it. That's the key focus point for you guys. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Okay, next question. I think Yes, Revati, clearly. Revati has raised her hand, please. Sir, CGPA is important ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ IT ಜಾಬಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ? Okay, good question. So at this stage, when you are studying, right, so we concentrate only on CGPA and then you start from SGPA and then you end up with the CGPA, right? So Yes. what is important? Okay, so I gave one nice example. Okay, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ತಾನೆ, that is your entry. Okay, so of course the CGPA and the marks is most important. Okay, we should not never neglect that. How? If I neglect today, they will come up with that. Okay, I need a student for that. Say for example, say some company like an Amazon, they will come up with a minimum of 7.5 CGPA student should be there. ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ನಮ್ದು 60%, 50%, 40% ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪನೀಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Again we are losing na, going back, right? So CGPA getting marks is most important. Hanganta read only for marks innadu is a blunder mistake. You should read, you should understand and read. So ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು XYZ ಕಂಪ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬೌವ್ 60% ಪೀಪಲ್ ಇರಲ್ಲ ಬಂದ್ ನಿಂತಾರೆ. Okay, you can relate to the CGPA. What is 60% for that? Okay, minus 7.5 something will be there. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ CGPA, ಗುಡ್ CGPA. ಓಕೆ, ಗುಡ್ CGPA ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು 7.5 ಕೇಳಿದ್ರು, 8%, 8.0 ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಡನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get less opportunities. Of course, you like at least ನಿಮ್ಗೆ ಗುಡ್, ಯಾರು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Meanwhile, programming knowledge is also important. You can take it 50-50. Okay, but marks is only important till you enter the IT. Okay, IT ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ 60% 80% ಅದದ್ದು ಏನೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಟು ಎಂಟರ್ ಅನ್ IT ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? Excuse me, sir. ಹಾ Sir, Vivekananda, yeah. Sir, IT jobs ನ ಸೀಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರ್? ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಗೈ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್. ಇವಾಗ್ಲೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬರೀ HTML, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೆ Vue.js, React.js ನೇ ಓದ್ತೀನಿ, PHP ಆತರ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ. ಅಥವಾ ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನಾನು C#, ಜಾವಾ, C ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂತಾನೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎನಫ್ ದಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ದಟ್ ಓಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೀ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತಲೂ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರಾ. Okay, don't restrict yourself that okay I want to concentrate on only front end subjects and concentrate on only back end subject. No, atara ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. So read everything. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, nobody is an expert that I'm a full stack developer. Yeah, I'm even in reality I'm a full stack developer. Okay, I work end to end from starting from UI to the database. Okay, so nobody is an expert. I have one favor that okay I am good at front end, I am good at back end, but I don't restrict myself that okay if I am good at back end, okay whatever the task which comes from front end ನಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋ ಆತರ ಇಲ್ಲ. I can capable of doing that as well. You may be an expert at one end, so for that you should consider end to end. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಜಾವಾ, C# ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? This semester we have Java, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜಾವಾ, ಸೊ ನಾನೇನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾವಾನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಕೋಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದೆ, ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜಾವಾ ಇದೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿನ್ಗೆ ಜಾವಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C# ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ನಾವೀಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು, C# ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಗೊಂದು, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಮಸಾಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಬಹುದು, ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ಫಂಡ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, C# ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, C ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀನು ಜಾವಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು C# ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸೇ ನೋ. ವೈ? ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ C#, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಜಾವಾ. ನೋ, ಡೋಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಜಾವಾ ಕಲ್ತಿರೋರು C# ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೊಬಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ you are an expert that okay I need this, you guys should be expert at Java, then only I will take. No, nobody is that. If you are good in fundamental, definitely they will take. Okay, ಆತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಾವಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, Okay, sir. Thank you, sir. yeah, thank you. Next question. Sir, what programming languages are we having in our syllabus, sir? ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಮತ್ತೆ C# ಇರ್ತೈತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಪೈಥಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ 7th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸವರಾಜ್.
ಓಕೆ ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆ ಪೈಥಾನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು ನೀವು, ಪೈಥಾನ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ ಅದೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಪೈಥಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್. Till today I got a call. Till today I get at least 15 days or month, one email. I can show you guys. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕೋಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸಂಬಡಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಡೇಟಾನ, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಐಒಟಿನ, ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಸಾಲಾ ತರ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್, ಯು ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಆರ್ ಪೈಥಾನ್ ಆರ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. You understand that? Okay so don't just go with an okay is an okay IoT, okay machine learning, okay Python, next ಏನು machine learning ಆ ತರ ಅಂತೂ machine learning ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ Python. ದೆನ್ ಅದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, machine learning ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೇಟಬಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ ಅಂತ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 2 people 3 people 4 people ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗಲೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೈಥಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತವೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು. ಅವಾಗ ನೀನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಈ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಿದ್ರೆ ನೀನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಐಒಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಮತ್ತೆ IEEE ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ IEEE ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗಳು ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ನೋ ಹೌ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಓನ್ ವೇ. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ. ಒಂದು 5-6 IEEE ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದಿ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 5-6 ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯುನೀಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಗರ್ ಚಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ನೀ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀ ಎಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಐತಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಚಂಕ್. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇವಾಗಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಲ್ಲ? ಮತ್ತೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಧ 2 to 3 topics. Sir, one question. We have heard about data analyst. So how important data analyst is? And may I know what is a data modeler, difference between a data modeler and a data analyst? And what do we have, if we want to go into that field like data analyst or data modeler, should we start the preparation from now on or something like that? It is very important thing to learn. Okay. So Sorry, may I know who is this 55 USN? Sir, Namrata.
Okay, fine. Good question, Namrata. Very good question, in fact. Yeah, please, boss. ಯಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರಿ ಅಲ್ವನಪ್ಪ, ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಈಗಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಇರ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ನಾನೇನೋ ಒಂದು IoT ಕಲಿಬೇಕು, ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗರ್ ವೇ. Start from what is data analyst, start from what is data models, start from what is IoT, what is antale shuru ಮಾಡಿ. Next you keep on building yourself. It's a like a successive way of understanding things and bringing the bigger picture at the end. That end result matters for everybody. That is most important. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ NITs IITs ಅಂದೆ ನಾನು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಬಿ ಫಾರ್ ದಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಯುವರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ, ಓಕೆ, 7th ಸೆಮ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಏನೋ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 15,000 ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ ಸೇ ನೋ, ಗಿವ್ ಮಿ 30,000, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಗೋ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. 4 ಜನ ಇರ್ತೀರಾ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದು ನೀವು ಈಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ IT ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಡೇ 1 ಇಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂತಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ Sir, could you please tell me that is there any website or app to learn data modeling or data website, data analyst like something? Is there any app or website? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, Okay sir, thank you. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay ಐ ವಿಲ್ sir. ಗಿವ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. Thank you sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? Sir, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. sir, tell about preparing for higher studies, entrance exam. State or I'll come to that point. Yes. So that was one of the point which is pending from my side to talk. Okay, so you guys choose that, right? IT choose ಮಾಡಿದ್ರಿ, higher studies choose ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು choose ಮಾಡಿದ್ರಿ. Okay, higher studies ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ of course ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು MTech ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಇನ್ NITs ಎಲ್ಲ MTech ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ MS. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ PGCET, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ GATE ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಾರ್ಡ್ MS ಮಾಡಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ PG ನ ನೀನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ MS ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ME ಅಥವಾ MTech ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PG ಕೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ GATE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡೋರೆ. ನೋ, ಆ ತರ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಫಾರ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ಲಿ CS ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಅದೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು, PGCETಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು GATE ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಇವಾಗ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ
ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಆಫ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20,000 or 25,000, ಐ ಥಿಂಕ್ 22,000 ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ PGCET ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಗೇಟ್. PGCET ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ 18th rank in PGCET in entire Karnataka. But the thing is that you should track and get. Okay, it like higher studies ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, you will be getting some stipend from government 20-25,000 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? You will be like a kind of, you will be competing with some people and say I am earning already 20K 30K 40K whatever it is. You are like, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್, ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮನಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ನೌ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವೇ ಇರ್ತವೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನೋ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. OS ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ. OS ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. OS ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ DBMS ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, DS ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೇ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ PGCET now. Okay, PGCET is for you guys is an easy, it's just a small exam ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, concentrate on gate. So and one thing, if you just clear a gate, you will be in top 5 colleges in Karnataka, top 5. But don't, if you score more 30-40 ಮಾಡಿದ್ರೆ NITs ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. Okay, NITs ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ the companies will approach you in a different way because they will think that you are stronger enough. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಕೋಡಿಂಗು ಒಂದು 20 ಸಲ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ದಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. OS ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ OS ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರಬೇಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಬರಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ 1 2 3 ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 4. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, okay, the fourth option will automatically, you will come and you'll answer the things. Okay, that's your mindset. I think artha aaytu ansutte. Yes, sir. Yeah, next question. ಸರ್, ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲೈಕ್ HAL ಆಗ್ಲಿ, BHAL ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ IT ಕಂಪನೀಸ್ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 60%, ಅಬೌವ್ 70% ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಾರೋ, ಒಂದೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆತರ ಕಂಪನಿನ ಎಷ್ಟೊಂದಿದಾವೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಗೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋನ್ಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಗೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೇಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. 2 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ತಿಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಓಕೆ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Okay, any other questions? Sir. ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರು ಫ್ರೀಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕಲಿಯೋದೇ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕು.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 to 6% ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಕಲಿತಿಂತ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ರೋಟ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇವಾಗ್ಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್ ಕಲಿತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿನವರು ತಗೊಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟೂಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್, ಓಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ನಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 or 2 ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ, ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ದಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ್ಲಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪಜಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು 70% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಾ ಸರ್? ಹೇಳಪ್ಪ. Yes, Prajwal. So what is a system architect and how to become a system architect? Okay, so system architect ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ nobody will make you an architect. You should always start from a developer or a tester. Okay, architect ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವರ್ಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ನೀನ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೇ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋ, ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್, ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ ನೀನು. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ UI ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ ತರ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ IT ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ nobody will give an architect. The reason is because you should have some good technical understanding and technical knowledge over there. That you will get it the way you climb the next positions in your IT. So you start from developer, then you will increase your positions, and then ultimately you will think in a bigger picture. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. You just concentrate on the things what you are doing now. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Yes sir. Yeah. ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇವಾಗ 1-2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್.
ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಜಾವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಪೈಥಾನ್ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಏನು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ console.line ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ system. ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರೀತೀಯ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ, ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಅನದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ಜಾವಾ ಆಗ್ಲಿ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಎನಿವೇರ್, ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಇವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಜಾವಾ ಓದೋಣ, ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಓದೋಣ, ಯಾವ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಜಾವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಜಾವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈಗ ಜಾವಾ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನೇನು ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇರಬೇಕು ಜಾವಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೇ ಲೈಕ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ದ ಜಾವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, easy to switch. Whatever they told you, right, that is right. Okay, for that you should learn one subject at least. Sir, thank you, sir. Yeah. Okay, so assuming that you still have any questions, right? Yes, 118. Yeah. Sir, currently I'm facing the problem. As you know, we should prepare for coding hand in hand. We should develop some projects which add some weight to our resume, and you should also concentrate on aptitude as well. So how could you manage time when you are a student? Okay, good question. So yeah, so ನಾನು can you mute? Okay, yeah. So ಕೋಡಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಓದಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, these all things ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂತ ನೀವು 24 hours ಅಲ್ಲಿ 10 hours ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ half an hour or 1 hour. That's it. As of now, reserve only half an hour. So you start from half an hour. That will take you to the next level. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ದಿವಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್, ರೈಟ್, CGPA ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ನಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ಇನ್ನು 6 months ಅಲ್ಲ 3 months ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಡಿ. ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ದಿವಸ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಓದ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿನಪೂರ್ತಿ ಕೋಡಿಂಗೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಂಡ್ half an hour, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು 1 hour ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಅದು 1.5 hour ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಇವತ್ತು 1 hour ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾಳೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 month. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ 1 hour ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. Yeah. Okay, I don't want to take much time for conclusion. No problem, sir. Unexpected talk ಆಯ್ತಿದು, and I was not expecting these many questions from current 4th semester students. In fact, Basuraj alva? Yes, correct. So if I imagine at 4th semester, definitely if I am an audience at this time, so ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ
the students are very keen about learning and understanding about the future ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So I think good understand ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, react ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Keep up the good work. You hardly have 2 years left now. Half a way you already done. So ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ to do that. What you need to do today is most important. That is the key. Okay, it is like an next start ಮಾಡಿ ಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ತೋರ್ಸ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ದ. He didn't feel that he was in Phillips and 18th rank in PGCET and he was studied his MTech in RV College. Why you call as top most? He has done everything. Phillips ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. He was in Phillips as a team lead. RV College ಅಲ್ಲಿ MTech ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. He was in RV College. PGCET ಅಲ್ಲಿ 18th rank ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. He took even 18th rank. ಅಲ್ವಾ? And moreover you cannot say that he was in from Bangalore. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕ್ನ ಹುಡುಗ ಪಾಪ. You see how he is. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ನಾನು CIT ಇದ್ದೀನಿ, CIT ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, SIT ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, RV ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೂ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀನು ದೇಶನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಫಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್, ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಸವರಾಜ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್? ಹ್ಯಾಕರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? Yeah, so ಕೆಲವರು that is what he said, you should improve your coding ಅಂತ. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೀನಿ. ಇದ್ರ 3-4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಈಸಿ. ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, he will give you medium questions ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರೇ ಇನ್ ಸಿ, ಅರೇ ರಿವರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅರೇ ಇನ್ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹಾರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಇನ್. ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ ಗಿದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ he has given? he has given example, life is beautiful, you have to print out. ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ರನ್ ದ ಕೋಡ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಕೋಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಗೀಕ್ ಫಾರ್ ಗೀಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಕರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. can go with algorithms, data structures, mathematics, Java, C++, Ruby, Python. ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. What is that you don't have? Free ಇದು. ಒಂದೇ ₹1. Accept your time. Time is the only matter here. ₹1 you need not have to spend for this. Take a C book, take your class, structures, data structures ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಿರ ಅಲ್ವಾ. Start data structures. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿ 2 dimension ಇರೋದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. Okay, ಈ ತರ if you start working to these things, I think really very shortly you can just be a good developer, good programmer, and most of all can get settled in your IT company itself. Okay, so IT company, higher education, that is all secondary. But I feel that even in the pandemic, the IT people are the one who have nijaglu, I think they are okay with their life, alva Baswaraj, with the payment or with respect to the payment, alva. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಕಿ. ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗೆ, ಗೀಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗರು ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರೌಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೂ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ 5.2. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ 5.2 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I think you will be the best people who can just go out of CAT with handsome of jobs. Alva. So with this, I think can any one of you give a vote of thanks to Basavaraj? Nan kodakinta tumba questions kelidira. Adhe tara bold agi can you just give what is that you have learned and thank him for the session. Later I can do it. Open world ante barbodu ನೀವು. Don't leave the session. Banni antidange. Come out with that. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿ. Yes, USN 55. I think you asked something about Angular. Are you there in the group still? Hemashri or somebody? So Namrata. Namrata 55. Namrata. Yeah, please, you can just start. Yes, sir. So thank you so much for being with us. It was very interactive session, and you cleared a lot of doubts which was there within us. So thank you for being with us and spending your precious time with us. And thank you, Chetan Balaji sir, for interacting with us and giving us an opportunity to just ask our questions, doubts, what all we have. And almost we have found all the solutions for our doubts. And thank you, sir. Yes, thanks, Namrata. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣ. ತುಂಬಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗರು. ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಓದೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 to 8 months ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು 1 by 1 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಂದಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದಲೇ ಒಂದೊಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ, ನಾಡ್ದೊಂದ್ ಮಾಡಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಈಸಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ್ ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಇದು ಯಾವ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂತಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎದುರುಗಡೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. IT ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಡನ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಅವ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವೀಕ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದ ಕಿತ್ತಾಕಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ. ಕಂಪನಿ ವೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು trust me, if these things if you follow, the company is ready to pay you lakhs together. I'm not talking in 3 lakh or 4 lakh or 5 lakh. Don't restrict yourself to that. Okay, so 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಕ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ MTech ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ದೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ is coming and giving for 66 lakh for engineering student. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ನೀವು ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಗೈತೆ, ಗೂಗಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಚೆ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದಿದ್ವಿ, ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಗೊಂತಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವು ದುಡಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay. ಪಾಸಿಟಿವ್. Yeah. With this note, I think we can end the session, Basuraj. Vijwaglu, Yes, sir. it was a very nice session. It is 1:50, almost more than an hour. Okay, we No started at problem. It's 12:30. holiday for me. Started. Yeah, Saturday ಪಾಪ ಹುಡುಗರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ 95+ ಇದ್ರು, 87 ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ. they are in their class. Okay, Good. so this shows that the interest what they have towards their goals. So with this, I thank Basuraj, and again I wish you all very happy and brightful and colorful future. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟಪಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಅಲ್ವಾ ಬಸವರಾಜ್? ಈಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಟಾಕ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಅವ್ನಿಗೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಯಾವ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ. 4th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ನು ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೆಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಆಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ let me once again on behalf of CIT and the Department of Computer Science and as well as the Training and Placement Officer, I wholeheartedly thanks Mr. Basuraj SR, who is working as a team lead in Exact System Private Solutions Limited, for spending his precious time and interacting with our guys. And on behalf of you all, I wish a happy, colorful and brightful future to Basuraj. Hope he comes back with us in the future for some more training, or in case if you wish to have some more talk with him. Yes, Basuraj? Yeah, sure, sir. Anytime you can call me anytime. We are always in contact. Not even like thank you. 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ sure. Okay, yeah. So Philips IC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೋರ್ IC, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ IC ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ Philips ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋರ್ ಐಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಬಸವರಾಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you. Bye bye. Have a good day. Have a good weekend. Thank you.